जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है फरी एकवार तमारू अपनी चेनल में। मित्रों, आजनी कहानी है जिंदगी ने जीवता शीखीए। डेट क्या लगी आवु एकांत जीवन जीवता रहीशो। मारू कशुं तमे मानता ज नथी। केटली वार तमने कह्युं के मारे त्यां रहेवा आवता रहो, पण हमेशा एकनो एक कक्को मने मारी रीते जीवन जीववा दे। बेटी, तारो प्रेम अने लागणी हूँ समझी सकूँ छूं। साचुं कहूँ, मने कोईना ओसियाळा थईने रहेवुं पसंद नथी। डेड, ओसियाळा शुं वात करो छो? दीकरीना घरे ओसियाळा? हाँ बेटी, साचुं कहूँ, खोटुं ना लगाड़ीश। तारे बे टीन एज बाळको, तू अने राकेश बंने जॉब करो छो। तमारी जीवन जीववानी स्टाइल आखी जुदी छे। रोज सवारे 5:30 उठी जवानुं, बाळकोने स्कूल माटे लंच तैयार करवानुं, रात्रे 9:30 सूई जवानुं। बधुं घड़ियाळना कांटे तमारुं जीवन चाले। हूँ अहीं एकलो छूं तो रात्रिना 12 सुधी मारो टीवी चालतो होय अने घणीवार सांजे 8 वागे कोई मारा मित्रने बोलावुं तो वातोना तड़ाका मारता रात्रिना 1 वागी जाय अने कोई वार मित्र मारे त्यां सूई पण जाय। हूँ तारे त्यां रहेवा आवुं एटले देखीती वात छे के मारे तारी रहेवानी स्टाइलथी रहेवुं पड़े। वળી तारी बोस्टननी ठंडी एटले 6 महीना घरमां बेसी रहेवानुं। माराथी ए ठंडी सहन ना थाय। हूँ मारी रीते स्वतंत्र रीते रहेवा टेवाई गयो छूं। अहीं होस्टन में 12 महीना वॉर्म वेधर में घणी बधी प्रवृत्ति करी मजा माणुं छूं। डेड, हूँ तमारी कंडीशन समझी सकूँ छूं। अपनी अगाऊ बात थई ते फरीवार कहेवा मांगू छूं। हाँ हाँ, मने खबर छे के तू शुं कहेवानी छे। फरी लग्न करी लो एज ने। डेडी, तारी मम्मी साथे अद्भुत अने भव्य स्वर्ग समी जिंदगी जीवी। हवे ए नथी। मने छोड़ी प्रभुने प्यारी थई गई तो शू हूँ मारी जीगर जान दोस्त समी तारी मम्मी ने भूली जाई कोई अन्य स्त्री साथे शेष जिंदगी केवी रीते गाड़ी सकूँ? तेणीनी यादमां तेनी साथे गाड़ेला भव्य भरती समा दिवसोने याद करी हूँ हसतो हसतो जीवन जीवी रह्यो छूं। बेटी, मारे पासे थया अने आ उमरे मारो कोई अजाण्या पात्र साथे मेळ पाडवानो, एमां शुं थई गयुं? डेडी, तमारा मळता वडा अने प्रेमाळ स्वभाव साथे कोईपण व्यक्ति एडजस्ट थई सके। बेटी, तने खबर छे के मारा बेडरूम में तारी मम्मीना हसता सुंदर फोटाने जोता जोता थाकतो नथी। ऊँघ पण सारी आवी जाय छे। ए मारी आसपास छे एवो आभास कायम रहे छे। मने एकलता लागती ज नथी। डेडी, दीकरी वच्चे आ संवादो नियमित चाल्या करता हता। समयनो प्रवाह सतत चाल्या करे छे अने घणीवार समय मानवीने पण फेरवतो रहे छे। उमेशनी उमर 65 अने शिकागो रहती लता 65नी, पण उमेश करता 6 महीना नानी। तेणीना जीवनमां पण तेणीनो प्रेमाळ पति सुमन कार एक्सिडंटमां अवसान पाम्यो। 2 वर्ष सुधी ए एटली डिप्रेशनमां आवी गई हती के कोईनी साथे बोले चाले नहीं। मेरीड दीकरो डॉक्टर हतो पण एने घरे पण रहेवा ना जाय। गांडा जेवी 2 बाळकी बनी गई हती। रोज रोज सुमन साथे गाड़ेला दिवसों अने साथे साथे वेकेशन में गाड़ेला दिवसों में पाडेला विडियो जोया करे। 20 થી 25 पॉइंट वजन गुमावी बैठी हती। एक दिवस लतानी बहनपणी हंसाए जीवननी साची फिलोसॉफी समझावी। लता, दरेक मेरिड कपलना जीवन में 2 मांथी एके तो एक दिवस जवानुं ज छे अने ए सत्य आपणे स्वीकारवुं पड़शे। गयेल व्यक्ति कदी पाછી फरवानी नथी। गयेल व्यक्तिने याद करी झूरी झूरीने जीवा करता तेमनी साथे गाड़ेला दिवसों याद करी जीवन प्रफुल्लित बनावी केम ना जीवी सकीए? गयेल व्यक्तिना आत्माने पण शांति मळे। जीवन ने हरियाळू बनावी जीवीए, रण समूह नहीं। लतानुं जीवन बदलायुं। हंसा उमेशने पण ओळखती हती। मेळ पड़ी गयो। उमेश अने लताना कोर्टमां बहु ज सादाईथी अने नजीकना मित्रोनी हाजरीमां फरी लग्न थया। बंने मायाळू, प्रेमाळ अने स्नेहाळ पण बहु ज ओछुं बोलनार छतां एकबीजानी सतत काळजी लेनारा। ज्यां जाय त्यां साथे साथे फरवानो, म्यूजिकनो, क्रूजनो अने पार्टीओ करवानो शौक। उमेश अने लतानुं शेष जीवन जाणे संध्या सोळे कळाए खिलेલું अने मोर नाची उठे एवुं सुंदर भासतुं हतुं। वात साची, परंतु जीवननी वास्तविकता अपनाववी सहेली तो नथी। अपनावो तो पचाववी सहेली नथी। बहार लागतुं सुंदर जीवन अंदरथी केटલું डामाडोळ छे ए मात्र उमेश अने लता जाणता हता। सुंदर जीवन में भूतकाळनो પડછાયો एमनो सतत पीछो करतो हतो। ते हती तेमनी पाछली जिंदगी। स्वर्गस्थ जीवन साथी। बने साथे जमवा बैठा होय के कोई फरवा लायक स्थळे बेंच पर बैठा होय।
આનંદ માણતા હોય અને અચાનક ઉમેશની વાતોમાં પોતાની પત્નીની વાતો આવી જાય અને સાથોસાથ લતા પણ પોતાના પતિ કેટલા પ્રેમાળ હતા, એકે પણ એમના મારા વગર ચાલતું નહોતું એમ કહેતા કહેતા આંખમાં આંસુ સારે. અને એ જ રીતે ઉમેશ પણ સ્વર્ગસ્થ પત્ની સાથે ગાળેલા દિવસો સતત વગોળતો. ભૂતકાળની વાતોનું ભૂત એમના વર્તમાન સુખને ડામડોળ બનાવી દીધું. રાત્રિના સમયે પોતાનું દાંપત્ય સુખ માણવાના બદલે બેડરૂમમાં પોતાના ભૂતકાળના જીવનસાથીની યાદને આહ્વાન આપી એમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા. અત્યારે બંને પતિ પત્ની છે એ ભૂલી જઈ ભૂતકાળની વાતો વગોળતા વગોળતા આંસુ સારી સૂઈ જતા. બંને આ વિષયમાં ચર્ચા કરતા કે આપણે આવું ના કરવું જોઈએ. છતાં વ્યસનની જેમ બંનેના મન પર કોઈ પણ પ્રકારનો કાબૂ નહોતો અને એ જ વસ્તુ એમના શેષ જીવનમાં નડતર રૂપ બની. પ્રેમના વહેણમાં રૂકાવટ આવી. ભૂતકાળનો આ સતત તાપ પ્રેમના પ્રવાહને સૂકવવા લાગ્યો. અંતે બંનેએ સમજીને નક્કી કર્યું, આપણે આપણા ભૂતકાળના જીવનસાથીને ભૂલી નથી શકતા. એ આપણી નબળાઈ છે અને એ મર્યાદામાંથી કોઈ હિસાબે બહાર આવી નથી શકતા. એ દિવાલ સતત કઠોર બનતી જાય છે, જેને કારણે આપણા જીવનની લીલીછમવાળી સૂક્ષ્મ બનતી જાય છે. આપણે બંને લાગણીશીલ છીએ અને એ જ લાગણીશીલતાના માર્ગમાં કોઈ નવું સ્વીકારવાની તૈયારી હોવા છતાં મનની નબળાઈને લીધે સ્વીકારી ન શક્યા. બસ આપણે આપણા વ્યક્તિગત માર્ગ પાછા ફરીએ, એ જ આપણા જીવનનો સુખી માર્ગ છે. બંનેએ રાજી ખુશીથી ડિવોર્સના પેપર્સ ફાઇલ કર્યા. બંનેનો વકીલ પણ એક જ હતો. બંનેને એક પછી એક બોલાવ્યા, સમજાવ્યા. લતાને કહ્યું, તમને તમારા પતિ પાસેથી અડધી મિલકત પૈસા મળી શકે. લતાએ તરત જ કહ્યું, એ પ્રશ્ન જ અમારા વચ્ચે નથી. હું જે માગું તે આપવા એ તૈયાર છે. એ બહુ જ દિલદાર છે. મારી પાસે પણ મારી પોતાની મિલકત અને પૈસા છે કે જે હું જીવું ત્યાં લગી ભોગવી શકું તેમ છું. ઉમેશે કદી મારી મિલકત કે પૈસા પર ખરાબ નજર કરી નથી. અમારા બંને વચ્ચે કોઈ ખટરાગ કે ઝઘડા નથી. અમે બંને રાજી ખુશીથી ડિવોર્સ લેવા માંગીએ છીએ. વકીલને નવાઈની વાત એ લાગી કે લતાએ જે વાત કરી એ જ વાત ઉમેશે કરી. વકીલને આ પહેલો ડિવોર્સનો કેસ હતો કે કોઈ મિલકત કે પૈસાનું સેટલમેન્ટ કરવાનું હતું જ નહીં. કોર્ટમાં ડિવોર્સ માટે આજની ડેટ હતી. બંને સવારે 6 વાગે ઉઠી ગયા. લતાએ સવારના નાસ્તામાં ગરમ ગરમ થેપલા અને ચા કર્યા. ટેબલ પર નાસ્તો કરતાં કરતાં ઉમેશે કહ્યું, લતા, તારી પોતાની વસ્તુ તે એકઠી કરી લીધી છે ને? લતા હસતી હસતી બોલી, હા ઉમેશ, કોઈ વસ્તુ ભૂલી જાઉં તો ફરી આ ઘેર આવી શકું ને ઉમેશ? લતા, એ સવાલ જ ઊભો નથી થતો. તું ગમે ત્યારે આ ઘરે આવી શકે છે અને સાથે કોઈ વાર ચા પાણી પણ પીશું. આપણે ઝઘડો કે બોલાચાલી થઈ જ નથી. માત્ર જીવન જીવવાના વિચારવાના રસ્તા અલગ છે. માર્ગને એક બનાવવાની કોશિશ બંનેએ કરી પણ સફળતા ના મળી. એ જ આપણી નબળાઈ. આપણે 2 વર્ષ સારા મિત્રો જેવી સુંદર જિંદગી જીવ્યા. ઉમેશ, તમને કોઈ સારું પાત્ર મળી જાય. લતા, હવે આ ભાવમાં કોઈ બીજા પાત્રને સ્થાન જ નથી. 24 કલાક મારી સાથે પડછાયાની જેમ ફરતી મારી સ્વર્ગસ્થ પત્નીની યાદ મને શેષ જિંદગી જીવવામાં મદદરૂપ થશે. પણ તને કોઈ? ઉમેશ, મારે પણ તમારા જેવું જ છે. જે પ્રીતની ચૂંદડી ઓઢી હતી, હવે તે ચૂંદડી પર બીજો રંગ લગાડવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. જુઓને લગાડવાની કોશિશ કરી પણ નિષ્ફળ નીવડી. ઉમેશ, આપણા જીવનમાં પણ સ્વર્ગસ્થ સાથીદારોના પ્રેમે આપણને નજીક આવતા રોક્યા છે. સરળ સ્વભાવના, સ્નેહાળ, શાંતિ, ઉગ્રતા, કદી જેને અડકી ના શકે એવી આ સુંદર જોડીએ સાથે મળી માળો બાંધવાની કોશિશ કરી પણ જાણ્યા છતાં અજાણ્યા ભેદી વાયુના વંટોળે એમને છૂટા કરી દીધા. બંને સાથે લેક્સસ કારમાં નીકળ્યા. ઉમેશ, મારી કોઈ પણ ભૂલચૂક હોય તો માફ કરી દેજો. શું વાત કરે છે લતા? આપણે કદી પણ ઝઘડો કે બોલાચાલી થઈ જ નથી. માત્ર ઉમેશ, આ તારી લેક્સસમાં મારી છેલ્લી સફર સાથ. લતા, તને આ લેક્સસ ગમતી હોય તો તું રાખ, હું બીજી લઈ લઈશ. થેન્ક યુ ઉમેશ, તમારા જેવા જેન્ટલમેન આ દુનિયામાં મળવા મુશ્કેલ છે. લતા, મને કંઈક મૂંઝવણ જેવું થાય છે. કાર ચલાવતા ઉમેશ બોલ્યો, તમે એમ કરો, ઇમરજન્સી લાઇનમાં કાર લઈ લો. માંડ કાર ઇમરજન્સી લાઇનમાં લીધી અને ઉમેશે ભાન ગુમાવ્યું. લતાએ તરત જ 911ને ફોન કર્યો. પોતે પણ ગભરાઈ ગઈ પણ હિંમત રાખી. પાછળથી આવતી એક કાર ચાલકે રોકાઈને પૂછ્યું, હું મદદ કરી શકું? એ એક ડૉક્ટર હતો. તેણે તાત્કાલિક CPR આપવાની કોશિશ કરી
અને થોડી જ વારમાં એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ. નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. હળવો હાર્ટ એટેક હતો. તાત્કાલિક સારવારથી ઉમેશ બચી ગયો. હોસ્પિટલમાં બીજા ટેસ્ટ અને સારવાર માટે 2-3 દિવસ રહેવાનું હતું. લતા ક્યાં જવાનું હતું અને ક્યાં આવી ગયો. ઉમેશ, તમે અત્યારે આવું ના બોલો, આરામ કરો. અને મેં દીકરી ઉમાને ફોન કરી દીધો છે. એ આજની ફ્લાઇટમાં એરપોર્ટથી કાર રેન્ટ કરી સીધી હોસ્પિટલ આવે છે. ઉમા આવી પરિસ્થિતિમાં હવે મને અહીં નહીં રહેવા દે. મને એ બોસ્ટન લઈ જશે. ઉમા મારી બહુ ચિંતા કરે છે. તમે એ અત્યારે ના વિચારો, આરામ કરો. ઉમેશને ઘેરની દવાથી ઊંઘ આવી ગઈ. જે વ્યક્તિ મારી સાથે નથી અને કદી પાછી ફરવાની નથી, એની એક યાદરૂપી લાશ લઈને ફરું છું. આત્મા છે, મૌન છે, ખબર નથી ક્યાં છે, અને એના જ વિચારોમાં મારું શેષ જીવન વ્યર્થ કરી રહી છું. એ અમારો પ્રેમ હતો અને એની યાદ જરૂર રહેશે. આ ભાવમાં મળેલો માનવ દેહ ફરી મળશે કે કેમ ખબર નથી. ઉમેશમાં શું ખામી છે? એક સારા મિત્ર સાથીદાર તરીકે કેમ જીવી ના શકીએ? સુંદર મળેલી જિંદગી ભૂતકાળની યાદોના ખંડેરની અંધારી કોઠરીમાં પડ્યા શેષ જીવન સડી જશે. પ્રેમ શાશ્વત છે, પવિત્ર છે, અવરિત છે. એને યાદના ખબોચિયામાં ડૂબાડી દેવો એ સાચો પ્રેમ છે. સુમન હતો એક લીલી વાડી સમો, એની ખુશ્બુઓ સદા રહેશે. પણ પ્રેમની મહેકને મહેકતી રાખી મારી જિંદગી મારી રીતે જીવી જઈએ. 65 પછી બીજા 65 કાઢવાની નથી. જે છે તેને વધાવી ઉમેશ સાથે કેમ ખુશ ના રહી શકું? હોસ્પિટલમાં ઉમેશના રૂમમાં લતાના વિચારોનું ઘમસાણ સતત ચાલતું હતું. ઉમેશને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દીધી. લતા ઉમા ઘેરે આવ્યા. ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે બ્લડ પ્રેશર અને અન્ય દવા લેવાની હતી. ઉમાને ખબર હતી કે ડેડના ડિવોર્સની ડેટ તારીખ જે દિવસે હતી એ જ દિવસે આ ઇમરજન્સી આવી ગઈ. ડેડ, આ સમયે હું બહુ ચર્ચા કરવા નથી માંગતી, પણ મારી હવે એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે તમે મારા ઘરે જ રહો. ડિવોર્સ પછી અહીં તમારી સારવાર કોણ કરશે? ઉમેશ શૂન્ય નજરે લતા સામે જોઈ રહ્યો હતો. વિચારવા લાગ્યો, ઉમાની વાત પણ સાચી છે. ડિવોર્સ પછી ફરી હું એકલો પડી જઈશ. હું પણ કેવી વ્યક્તિ છું, પત્નીના ગયા બાદ કોઈની સાથે એડજસ્ટ થઈ નથી શકતો. એ જ મારી નબળાઈ કે મર્યાદા છે. લતામાં કોઈ ખામી નથી. મારો ભૂતકાળ મને એની નજીક જતાં અટકાવે છે. લતા એક સમજુ સંસ્કારી સ્ત્રી છે. લતાની મર્યાદા એ જ મારી મર્યાદા છે. એ મર્યાદા કેમ દૂર ના કરી શકાય? લતા સાથે જે પ્રશ્ન છે એ બહુ શાંતિથી ઉકેલી શકાય તેમ છે. અમો બંને અડધે રસ્તે મળી સમાધાનની સાકર ખાઈ ન શકીએ. જરૂર આ ઉંમરે દીકરી સાથે રહેવું એટલે એમના જીવનના ધોરણે મારે જીવવું પડે. આ ઉંમરે હું મારી રાતે જે જિંદગી જીવ્યો છું એને બદલાવી એક નવા વાતાવરણમાં જીવવાનું. મનમાં ચાલતા વિચારો કોઈ સમજી શકે? હા, એની પણ ભાષા હોય છે. એક આંખ બીજી આંખની ભાષા બહુ જ સરળ અને ઊંડાણથી સમજી શકે. ઉમા, મને અહીં જ રહેવા દે. મારે બોસ્ટન. ડેડ, ઉમા આગળ બોલે તે પહેલાં જ વચ્ચે જ લતા બોલી ઉઠી. ઉમેશ, મને એક મોકો આપશો? ઉમેશ, લતા, જે સવાલ તું કરે છે એ જ સવાલ હું તને કરી શકું. મને તારા સાથે રહેવાનો. વાક્ય પૂરું થાય એ પહેલાં લતા ઉમેશની નજીક આવી ભેટી પડી. તો મિત્રો, કહાની પસંદ આવી હોય તો લાઈક શેર કરી દેજો. અને મિત્રો, ચેનલ પર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ધન્યવાદ.